سب سے پہلے سید الشہداء سے اجازت جنگ حضرت عباس نے طلب کی. سید الشہداء نے روکا، اس لیے روکا کہ آپ سالار جنگ ہیں، آپ سالار لشکر ہیں، آپ علمدار لشکر ہیں. اس لشکر کو لڑانا ہے بھیا، اس لشکر کو میدان میں بھیجنا ہے. جناب عباس نے لشکر کو تیار کیا، اصحاب کو باری باری بھیجتے رہے میدان میں. جسے حضرت عباس میدان میں بھیجتے وہ میدان میں جنگ کرتا، اور جب وقت شہادت آتا ندا دیتا یا مولا الیہ الیہ یا مولا. اور پھر حسین ابن علی اٹھا کر اس کی لاش کو گنج شہداء میں لے آتے. ہوا جب سب میدان میں جا چکے، اب کوئی چھوٹا بھی نہیں رہا میدان کے اندر، سوائے حسین ابن علی کے، سوائے جناب زین العابدین کے، اور سوائے علی اصغر کے اب کوئی بھی نہیں میدان کے لیے. حضرت عباس التجا کرتے ہیں، مولا اب تو لشکر سارا چلا گیا، اب علمدار، اب سالار کو اجازت دیں، فوج ہی نہیں ہے، اب میں کس کی سالاری کرنی ہے مولا، اب اجازت دیجئے. سید الشہداء نے اجازت دے دی، جو بھیا جو جنگ کی تیاری کرو. جناب عباس نے تیاری کی جنگ کی، جا کر لباس جنگ پہنا، تیار ہوئے. لیکن روانگی سے پہلے سید الشہداء نے فرمایا، میرے علمدار، آپ کے جانے کے بعد ان پیاسوں کے لیے پانی کی کوئی امید نہیں ہے. عباس، آپ کو معلوم ہے بچے پیاسے ہیں، بیبیاں پیاسی ہیں، آخری دفعہ میرے بھیا کوشش کر لو، شاید پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤ. جناب عباس خیمے کی طرف آتے ہیں اور آ کر منظر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی ہے چند سال کی، اور تشنا بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے. ہر خیمے میں پہنچ کر بچوں کو کہتی ہے، بچوں اس مشکیزے میں پانی ہوگا. جب اٹھاتی ہے اس کو الٹتی ہے، وہ خشک نکلتا ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے میں جاتی ہے. جناب عباس یہ منظر دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت عباس نے خیمے سے ایک خشک مشکیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھایا، اور جب خیمے سے نکلنے لگے تو بچی تمام بچوں کو مخاطب ہو کے کہتی ہے، بچوں ابھی تک پانی نہیں تھا، میں تسلیاں دے رہی تھی. بچوں پانی نہیں تھا، میں تمہیں تسلیاں دے رہی تھی، اب وعدہ کرتی ہوں پانی آ جائے گا، بس تھوڑا انتظار کر لو. بچے پوچھتے ہیں، بی بی اب پانی کہاں سے آ جائے گا؟ بی بی فرماتی ہے، دیکھتے نہیں میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، میرے چچا عباس پانی کے لیے جا رہے ہیں. بی بی بچوں کو لے کر خیمے کے در پہ بیٹھ جاتی ہے اور نگاہیں مقتل میں لگا لیتی ہے، اور عباس روانہ ہو جاتے ہیں تشنگان حسین کے لیے، آل رسول کے لیے پانی لینے جاتے ہیں. پانی پہ پہرا لگا ہوا ہے، پہرا تہ بتہ لگا ہوا ہے، ہر تہ کو صفوں کو پچھاڑتے ہوئے جناب عباس اپنے آپ کو پانی تک پہنچا دیتے ہیں. گھوڑے کو نہر میں ڈالتے ہیں اور مشکیزہ بھرتے ہیں. اس وقت جناب عباس نے اپنے چلو میں پانی بھرا نہر کا، اور اس کے اندر اپنا عکس دیکھا اور اپنے آپ کو خطاب کیا، اے نفس عباس تو تشنا ہے، اے عباس کا گلو تو تشنا ہے، پانی پینے کو جی کرتا ہے، یہ پانی بڑا گوارا ہے، لیکن عباس تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ تشنا ہے. اے عباس، اے ابو الفضل، اے ام البنین کے بیٹے، تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. حضرت عباس نے وہ پانی دوبارہ نہر میں ڈال دیا. بعض روایات میں لکھا ہے، مستند روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے، چونکہ اہل بیت کے اور سید الشہداء کے لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے تھے، ان حیوانوں نے بھی پانی نہیں پیا تھا. حضرت عباس نے جب گھوڑا نہر میں ڈالا، اس گھوڑے نے لب نہیں لگائے، چونکہ ابھی عباس نے پانی نہیں پیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. تشنا گھوڑا تھا، تشنا واپس آ گیا. گھوڑے کو نہر سے نکالا، مشک کو اپنے قابو میں لیا اور خیموں کی طرف ایڑ لگائی. عمر سعد نے روکنے کے لیے کہا لشکر کو کہ روکو، پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا، علی کے بیٹوں نے، عباس اور حسین نے پانی پی لیا، پھر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی، پھر تمہاری جیت شکست میں بدل جائے گی. یہ پانی نہ جانے پائے. یہ لعین سب حلہ بولتے ہیں، حضرت عباس کے ساتھ جنگ شروع کرتے ہیں. حضرت عباس نے جنگ نہیں، پانی کو بچانا ہے، پانی کو خیموں میں لے کر جانا ہے. جب کافی وقت گزر جاتا ہے اور حضرت عباس جس طرح آتے ہوئے ان کی صفوں کو، پہروں کو توڑتے ہوئے
नहर के अंदर आ गए। अब इनके हलके को तोड़ते हुए खेमों की तरफ जाते हैं। उमर साद लईन कहता है कि पानी हरगिज न पहुंचे। एक लईन बढ़कर हजरत अब्बास के उस बाजू पे वार करता है जिससे मशकीज़ा थामा हुआ था। बाजू कलम हो जाता है। उम्मुल बनीन के बेटे ने बाजू दूसरे हाथों में थाम लिया। ये लईन बढ़ता है, दूसरे बाजू पे वार करता है, वो बाजू भी कलम हो जाता है। लेकिन हजरत अब्बास ने पानी गिरने नहीं दिया। पानी का तस्मा अपने दांतों में थाम लेते हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं खेमों की तरफ कि किसी तरह ये पानी पहुंच जाए। अब उमर साद हुक्म देता है कि अब्बास को नहीं, पानी को निशाना बनाओ। एक लईन तीर लगाता है कमान के अंदर और हजरत अब्बास के दांतों में तस्मे में हजरत अब्बास के दांतों में पकड़े हुए मशकीज़े को निशाना बनाता है। तीर मशकीज़े में लगता है, मशकीज़े का सुराख हुआ, पानी सारा बह जाता है। जब पानी रेत पे बह गया, हजरत अब्बास ने हसरत के साथ पानी को देखा और हसरत के साथ खेमों को देखा और फिर उसके बाद खेमे जाने का इरादा तर्क कर दिया। फिर उसके बाद खेमे का रुख बदल दिया। अब जंग का इरादा कर लिया। अब उम्मुल बनीन के बेटे ने जंग शुरू कर दी। लेकिन अज़ादारों, जानते हो जंग तो हाथों से होती है। जिसके हाथ ही नहीं है, जिसके पास नेजा नहीं है, जिसके पास तलवार नहीं है, जिसके पास ढाल ही नहीं है, वो जंग कैसे करेगा? लेकिन उसके बावजूद अली का शुजा बेटा, अली का अली बेटा, हैदर का हैदर बेटा कटे हुए बाजुओं से जिधर घोड़े को एड़ लगाता, ये लईन वहां से भाग जाते। देखा बाजू कट गए हैं लेकिन अब्बास पे कामयाबी नहीं हो रही। एक लईन उस हलके में से निकलकर हजरत अब्बास के सर अकदस पे गुर्ज का वार करता है। जब वजनी गुर्ज का लगना था, अब्बास जीन से जमीन पे आ गए और जब जमीन पर आए तो निदा दी, इलैया इलैया या मौला, ए मौला आइए। अब भैया आइए, अब्बास जीन पे नहीं। अब सैयद शुहदा जो दर खेमा पे बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, इंतजार फरमा रहे थे, जब हजरत अब्बास की आवाज सुनी तो हुसैन इब्ने अली की आवाज निकली, ए अब्बास इन कसरत जहरी, ए अब्बास मेरी कमर टूट गई, ए अब्बास तेरी शहादत ने कमर तोड़ दी, तेरी निदा ने कमर तोड़ दी, अब्बास मैं कैसे उठूं? सैयद शुहदा ने अपने आप को अपने भैया की लाशे पे पहुंचाया, जनाब अब्बास तक पहुंचाया। रिवायात में लिखा है कि उस वक्त हजरत अब्बास के नफस जारी थे, सांसें जारी थी। जनाब सैयद शुहदा ने उठाया, अपने भाई के सर को अपने आगोश में लिया, जानू पे रखा। गुर्ज की वजह से खून बह रहा था, दोनों आंखों में खून भर गया। जनाब सैयद शुहदा ने अपनी अब्बास से आंखों से खून साफ किया। जब खून साफ हुआ तो फिर फरमाने लगे, भैया मुझे मालूम है तकलीफ बहुत हो रही है, बाजू कटे हुए हैं और सर पे शिकाफ आ गया है, भैया मैं अभी खेमे ले जाता हूँ, अभी बहनों के पास ले जाता हूँ, बहनें मरहम करेंगी, मेरे भैया आराम आ जाएगा। जब खेमों का नाम आया तो जनाब अब्बास की आंखों में खून भरा था, लेकिन आंखें खोली और इशारा किया और मना कर दिया कि मौला मुझे खेमे में लेकर नहीं जाना। जनाब सैयद शुहदा पूछते हैं, भैया खेमे क्यों ना लेकर जाऊं? जनाब अब्बास ने इशारा किया आंखों से कि खेमों में जब मैं आ रहा था तो सकीना ने बच्चों को बिठा के वादा दिया था कि मेरे चचा पानी ला रहे हैं, अब मैं किस शर्मिंदगी से जाऊंगा, मैं तिश्ना बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? भैया मुझे खेमे नहीं लेके जाना, बस ये आखिरी इशारा था। और फिर उसके बाद रूह अब्बास परवाज कर गई और करबला के सहरा में आवाज आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद शुहदा ने अपने भाई को वहीं पर छोड़ा और भाई का नेजा उठाया और भाई का मशकीज़ा उठाया और खाली हाथ, खून हाथ पे लगा हुआ जब खेमों में वापस आ रहे हैं, दर खेमा पे बीबियां देख रही हैं, मुंतजिर हैं, बच्चे देख के मुंतजिर हैं। लेकिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा कि खाली आ रहे हैं और अब्बास नहीं है, तो बीबी बच्चों को कह रही है, बच्चों अब पानी नहीं मिलेगा, अब पानी पिलाने वाला कोई नहीं। और ज़ैनब औलिया फरियाद करके बीबियों को फरमाती है, बीबियों अपने पर्दे संभालो, पर्दों का मुहाफिज चला गया, पर्दों का मुहाफिज चला गया, अब तुम्हारे पर्दे बचाने वाला कोई भी नहीं। मातम हुसैन, मातम हुसैन।